ഹലോ സാർ, ഓഡിബിൾ ആണ്, കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോ ഓക്കെ. നമുക്ക് വി ക്യാൻ ടേക്ക് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. അർജുൻ, യു ക്യാൻ അർജുന് പറയാം എന്തിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി എത്ര ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്, കറന്റ്ലി വർക്കിംഗ് ആണോ, എന്ത് ടെക്നോളജിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ? സാർ, ഞാൻ MSc ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലിനക്സിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടില്ല, ആ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൂ ലിനക്സ്. ഓക്കെ. ലിനക്സിൽ നോളജ് ഉണ്ടല്ലേ? ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ട് സാർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. താങ്ക്സ് അർജുൻ. നമുക്ക് അധികം ടൈമില്ല, കാരണം വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഗോൺ റൈൻ. താങ്ക്സ് അർജുൻ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു നമ്മൾ റാമിസ്. Yeah, hi Anju. യെസ്. I am around 15 years experienced. ഓക്കെ. I'm a IBM FileNet guy, IBM softwares, IBM WebSphere, FileNet, DataCab, BPM, all these platforms. ഓക്കെ. I want to, take up Kubernetes and OpenShift things. So that's why I came for this training to look into Kubernetes concepts. So, Ramesh, you are from Kerala or? No, I am not from Kerala. Okay. I know a bit Malayalam, but I am from Mangalore, Karnataka. Okay, got it. So, even if I speak in Malayalam, you can understand, right? Yeah, I can understand. Yes. Okay. But it'll be a little complicated, I think, to understand, right? When I speak in fluently Malayalam, I guess it'll be difficult for you, I guess. Yeah, a little bit. It will be difficult. Correct. Yeah. So you basically have 15 years experience and you've been working in IBM. And so what technology you're working? Like, you have experience in Linux or something else, and kind of a DevOps or container or something like that? Yeah, the container concepts is the only theoretical concepts I know. I have been, little bit bringing myself into the code cloud platform to check some commands on Kubernetes and all. But mostly I worked on Windows, but Linux also. When I set up IBM FileNet, I set up on Red Hat platform as well, Red Hat OS. So I have little bit of experience on Linux as well. Okay. Yeah. Okay. Linux knowledge is enough, more than enough to understand the Kubernetes, because without the fundamental, it will be a little difficult, right, to learning that. Yes. Yeah. Rest all we can learn, like, container will be always already teaching in this, and then only we'll be moving to this Kubernetes, right? So Linux knowledge is mandatory. Okay. Okay. Thanks, Ramesh. Let's. Okay. Hello, Krishnaja. ഹലോ. കൃഷ്ണജ, ഐ തിങ്ക് യു മലയാളിയാണോ? അതെ, മലയാളിയാ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണജ, യു ക്യാൻ പറയാം, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ്, എന്തിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയാമോ? ഓക്കെ, എനിക്ക് 5.6 ഇയേഴ്സ് ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള. കറന്റ്ലി സെർവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ബ്ലെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ. സെർവർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. അതല്ലേ. സോ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിനക്സ് ആണോ വിൻഡോസ് ആണോ? അതെ, ലിനക്സ് ആണ്. ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റെൽ ആണ്. ഓക്കെ. റെഡ് ഹാറ്റ്. ഓക്കെ. സോ റെഡ് ഹാറ്റ് കുഴപ്പമില്ല, നോളജ് ഉണ്ടല്ലേ ഓൾറെഡി? അതെ. പിന്നെ മറ്റേ വാട്ട് അബൌട്ട് കണ്ടെയ്നേഴ്സ്? ലൈക് ഡെവോപ്സ് ജസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ക്യൂബർനെറ്റിക്സും കൂടെ ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ. താങ്ക്സ് കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. രാഹുൽ. ഹലോ രാഹുൽ. I think Rahul. Okay, no problem. So you can type it here if possible. Like, you're having the knowledge on Linux, or you're totally zero on that.
Okay, no problem. So, നമുക്ക് we can start the demo, right? So that നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മലയാളമാണ് കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എടുക്കാം, so that everybody can understand. Rameshന് I think Ramesh also can understand now. If not possible, Ramesh, we can have a different session for you. Okay. So I'll be, because the majority we can see more are in Malayalis, so I'll go with Malayalam now. Ramesh, if you want any other demo, because already you can understand the Malayalam, right? So let's go through Malayalam, and if you want another demo with an English, we will go with another one. Okay. Will that Okay, go? sure, no problem. Okay. Yeah. So let me know if you can see my screen. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലേ? എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാമോ? ഹലോ, ഹലോ റമേഷ്. പറ്റുന്നുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ലിനക്സ് മെഷീൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആണ് ബേസിക്കലി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ക്യൂബർനെറ്റീസ് മാസ്റ്റർ മെഷീൻ ആണ്. ഓക്കെ, ക്യൂബർനെറ്റീസ് മാസ്റ്റർ മെഷീനിൽ ഐ ഹാവ് ഓൺലി വൺ മാസ്റ്റർ മെഷീൻ. ഓക്കെ, നൗ ഫോർ ദ ഡെമോ പർപ്പസ് ഞാൻ ഒരു മാസ്റ്റർ മെഷീൻ മാത്രമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലെ എല്ലാ പോഡ്സുകളും, ദ ഡിഫോൾട്ട് പോഡ്സും എല്ലാം ഇതിൽ റണ്ണിങ് ആണ്. ഓക്കെ, so when I check that, നമുക്ക് ഇവിടെ kubectl എന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ, ടു സീ ഓൾ ദ പോഡ്സ് ഹിയർ അല്ലെ. സോ ഞാൻ ഈ കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല, ബിക്കോസ് ഇവിടെ പോഡുകളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പോഡ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം, കണ്ടെയ്നേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ലിനക്സ് മെഷീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാമോ വേഗം? Hello, Ramesh, can you see my screen, the Linux machine? Yes, I can see. Okay, yeah, thanks for that. So we know നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് കണ്ടെയ്നർ എന്താണെന്ന് അറിയാം. കണ്ടെയ്നർ എന്താണ്? ഇറ്റ് റൺസ് ആൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെ. ലൈക്ക് നമുക്ക് എൻജിനെക്സ് എന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ, അല്ല പൈത്തൺ എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജാവ എന്ന് പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതിലെല്ലാം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം റൺ ചെയ്തിരുന്നത് എന്തിനാണ്? ഒരു OSന്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വെരി ബേസിക്സ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് നൗ. ഞാനിപ്പോൾ എന്താ കാണിക്കാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ക്യൂബർനെറ്റീസിന്റെ ഡെമോ ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് റെപ്ലിക്ക സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും, അതിന്റെ ലേബൽസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതും, അതൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പോഡ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ എൻവിറോൺമെന്റ് വേർ വി ക്യാൻ റൺ ദ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അല്ലെ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കണ്ടെയ്നറിന് പോഡിന്റെ അകത്താണ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ കണ്ടെയ്നർ പോഡ് എന്താണ് ശരിക്കും? പോഡ് ഒരു കണ്ടെയ്നറിന് കൊടുക്കുന്ന ഇത് IP അഡ്രസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ഒരു ഷെയർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ഷെയർഡ് സ്റ്റോറേജ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് കൂടെ ഈ പോഡ് ഒരു കണ്ടെയ്നറിന് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് how to create a pod. Okay, how to create a pod. When I say kubectl get pods എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ there is no pods here. Okay, ഇത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കറന്റ്ലി വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഡിഫോൾട്ട് നെയിം സ്പേസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡ് എന്ന നെയിം സ്പേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേവ് എന്ന് പറയുന്ന നെയിം സ്പേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന നെയിം സ്പേസ്. അപ്പൊ ആ നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഒരു ഏരിയനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലകത്ത് മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടെയ്നേഴ്സിനെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ റിസോഴ്സിനെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു സർവീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മൾ kubectl ഗെറ്റ് പോഡ്സ് എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് നെയിം സ്പേസിന്റെ അകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പോഡ്സുകളൊന്നും ഇല്ല ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട്. നമ്മളൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു Kubernetes സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നെയിം സ്പേസിന്റെ അകത്താണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ kubectl വേണ്ടി കുറച്ച് പോഡുകൾ റണ്ണിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അതിനെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് നെയിം സ്പേസിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ടു സീ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് kubectl ഗെറ്റ് നെയിം സ്പേസസ് എന്നടിക്കണം. ഓക്കെ, നെയിം സ്പേസസ്. അപ്പൊ നെയിം സ്പേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, കുറെ നെയിം സ്പേസസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ട്, ക്യൂബ് നോഡ് ലേസ് ഉണ്ട്, ക്യൂബ് പബ്ലിക് ഉണ്ട്, ക്യൂബ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇതില് ഇഫ് ഐ യൂസ് -n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നെയിം സ്പേസിനെ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ക്യൂബ് -system നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു നെയിം സ്പേസിന് അല്ലെ. ക്യൂബ് -system ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് ടു സീ ദ പോഡ്സ്. എന്തെല്ലാം പോഡുകൾ ഈ നെയിം സ്പേസിന്റെ അകത്ത് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് നോക്കണം. അപ്പോൾ അത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ദർ ആർ ഓൾറെഡി കുറച്ച് പോഡുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് റണ്ണിങ് ആണ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് അല്ലെ. ദർ ആർ കോൾഡ് കാലിക്കോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, CoreDNS ഉണ്ട്, HCD ഉണ്ട്, API സെർവർ ഉണ്ട്, കൺട്രോളർ ഉണ്ട്, പ്രോക്സി ഉണ്ട്, സ്കെഡ്യൂളർ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം റണ്ണിങ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം റണ്ണിങ് ആയി നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യൂബർനെറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോഡ്സ് എല്ലാം റണ്ണിങ് ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് റൺ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ക്യൂബ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്താണ്. അപ്പൊ ഈ ക്യൂബ് സിസ്റ്റം എന്ന നെയിം സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ക്യൂബർനെറ്റീസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യൂബർനെറ്റീസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നെയിം സ്പേസ് ആണ് ക്യൂബ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ മാത്രം ഐസൊലേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ അതിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് മറ്റുള്ള നെയിം സ്പേസിൽ നിന്നും ഈ നെയിം സ്പേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനോ കാണാനോ കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അപ്പോൾ വേറെ നെയിം സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോഡ്സിനെ റൺ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കുറെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ക്യൂബർനെറ്റീസിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, റെപ്ലിക്ക സെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഡീമൺ സെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, കോൺഫിഗ് മാപ്സ് ഉണ്ട്, സീക്രറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ മെനി റിസോഴ്സസ് ഇൻ ക്യൂബർനെറ്റീസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് I'm going to create a pod. Okay, I'm going to run a pod here. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം? ഒരു kubectl കമാൻഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് റൺ, ഞാനൊരു പോഡിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ്. പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോഡാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. അതിന് ഒരു ഇമേജ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെ. ഇമേജ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആ ഫണ്ടമെന്റൽ നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെമോന് ശേഷം ക്ലാസ്സിൽ ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇമേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഇമേജ് വി യൂസ് ടു റൺ ദ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അല്ലെ. കണ്ടെയ്നർ റൺ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ നെസസറി ഫയൽസ്, എല്ലാ ഒരു കണ്ടെയ്നർ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ട എല്ലാ ഫയൽസും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇമേജിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് Nginx. അപ്പൊ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജിന്റെ പേരാണ് Nginx. അത് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെയൊന്നുമല്ല, അത് കിടക്കുന്നത് ഡോക്കർ ഹബിലാണ്. ഒരു ഹബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സെർവറിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇത് പുൾ ചെയ്യും. അവിടെ നിന്ന് പുൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഇമേജിനെ പുൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ മെഷീനിലോട്ട് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇമേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പോഡിനെ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോഡ് വെബ് സെർവർ ക്രിയേറ്റഡ്. നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുക? kubectl ഗെറ്റ് പോഡ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പോഡിനെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം നമുക്കൊരു പോഡ് വെബ് സെർവർ എന്ന പേരിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് കാണാം, ഇറ്റ്സ് റണ്ണിങ് നൗ അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഒരു പോഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ പോഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റും, അതിലോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ പറ്റും, അതിന്റെ ലോഗ്സ് കാണാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ kubectl ലോഗ്സ് എന്നിട്ട് വെബ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പോഡിന്റെ ലോഗ്സുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് അതിലോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യണം. Anju, just 1 second. Can you shed some light on that Nginx? What is it? Why it is necessary to create pods? Okay. Hello. Yeah. സോ എന്ന് വെച്ചാല് പോഡ് എന്തിനാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ല, Nginx പർട്ടിക്കുലർ Nginx പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ്? അത് മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നുകൂടി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന്? പ്രീവിയസ് സ്ക്രീനിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ Nginx ഇമേജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Nginx അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതെന്ത്? ഓക്കെ, ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോറി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ Nginx എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമേജ് ആണ്. Nginx പറഞ്ഞ ഒരു വെബ് സെർവർ ആണ് അത്. ഓക്കെ,
നമ്മുടെ Okay. ലിനക്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ് സെർവറിന്റെ പേരാണ് എൻജിനെക്സ്. അത് അതിന്റെ പാക്കേജിന്റെ പേരാണ് എൻജിനെക്സ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, Okay. ഇപ്പൊ Okay. വെബ് സെർവർ എന്ന് കേട്ടില്ലേ? നമ്മുടെ പണ്ട് കേട്ടിരുന്ന ഒരു പാക്കേജാണ് HTTP എന്ന് പറഞ്ഞ പാക്കേജാണ് വെബ് സെർവറിന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ. Okay. വെബ് സെർവർ എന്ന് അറിയാലോ, യു നോ വാട്ട് ഇസ് വെബ് സെർവർ, റൈറ്റ്? ടു സെർവ് ദ വെബ് പേജ്, റൈറ്റ്? Yes. 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 Yeah. Yes. അപ്പൊ അന്ന് ഓൾഡൻ ഡേയ്സ് വി യൂസ് HTTP. നൗ ദ ലേറ്റസ്റ്റ് വെബ് സെർവറിന്റെ പേരാണ് എൻജിനെക്സ് എന്ന് പറയും. Okay. Okay. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ആ ഇമേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇമേജ് ഇസ് ബീങ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ വെബ് സെർവർ കണ്ടെയ്നർ. Okay. 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 There are many images are available in that servers. Like, നമുക്ക് MySQLന്റെ ഇമേജ് ഉണ്ട്, പൈത്തന്റെ ഇമേജ് ഉണ്ട്. Okay. ഓക്കെ, എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളിവിടെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. ആ പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. Okay. 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 മനസ്സിലായി? അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ്. ഇതിപ്പോ വെച്ചാല് Okay. എല്ലാവർക്കും ഒരു വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂബർനെറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാത്തത്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ. ഓക്കെ. Okay. Okay. Fine. Fine. Yeah. So we can see the pods and we can describe the pod. എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം? We can say describe and the pod name, അല്ലെ? വെബ് സെർവർ. അപ്പൊ ഇതാണ് പോഡിന്റെ നെയിം, വെബ് സെർവർ. അപ്പൊ ഡിസ്ക്രൈബ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം പോഡിന്റെ, അല്ലെ? കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. എന്താണ് പോഡ് എന്നുള്ളതും അതിന്റെ നെയിം, ഏത് നെയിം സ്പേസിലാണ്, ഡിഫോൾട്ട് നെയിം സ്പേസിലാണ് കാണിച്ചു തന്നു. സർവീസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, അതിന്റെ പോഡിന്റെ ഏത് നോഡിന്റെ അകത്താണ്. നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് സെർവറിന്റെ അകത്താണ് ഈ പോഡ് റൺ ചെയ്തതെന്നും എപ്പോഴാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നും അതിന് ലേബിൾസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ലേബിൾസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ്, അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അനോട്ടേഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും, അത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നോഡിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് അനോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പോഡിന്റെ IP അഡ്രസ് കാണാൻ പറ്റും, കണ്ടെയ്നർ ID, അങ്ങനെ കുറെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഇതിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി kubectl get pods. ഇനി അതിലേക്ക് എനിക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ kubectl exec -it, ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്ഷൻ ടു ലോഗിൻ ഇൻസൈഡ് വെബ് സെർവർ. അതാണ് പോഡിന്റെ പേര്. എന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഷെല്ലിന്റെ പേര് കൊടുക്കണം. എന്താണ്? -bash. ഓക്കെ, സോ കണ്ടോ, ഞാനപ്പോ എന്താണ് ആ പോഡിന്റെ അകത്താണ് ഞാനിപ്പോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ LS അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എന്താണ് ആ പോഡിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഫയൽസ് ഉള്ളത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലുക്ക് വൈസ് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ലിനക്സ് മെഷീന്റെ പോലെ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു ഇതിന്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ വെബ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെ എൻജിനെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോഡിന്റെ അകത്താണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഐ ക്യാൻ എക്സിറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ കയറിയിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് പോയി നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ അത് ചെയ്യില്ല, കാരണം നമ്മൾ എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഡൺ യൂസിങ് ദാറ്റ് ഇമേജ് ഫയൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ആ പോഡിൽ നിന്നും. ഇനിയിപ്പോ ആ പോഡിന്റെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് get pods -o wide എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോഡിനെ ഒന്നുകൂടി വൈഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം വെബ് സെർവർ റണ്ണിങ് ആണ്, അതിന്റെ പോഡിന്റെ IP അഡ്രസ് കാണാം, പോഡ് ഏത് സെർവറിന്റെ അകത്താണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വൺ ലൈനിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ പോഡിനെ കുറിച്ച് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ പോഡിന് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ ടു ഡിലീറ്റ് എ പോഡ്. എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം? kubectl delete pod ആൻഡ് നമുക്ക് ആ പോഡിന്റെ പേര് പറയാം, വെബ് സെർവർ. കേട്ടോ, ആ ഡിലീറ്റ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഗെറ്റ് പോഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ട് നെയിം സ്പേസിൽ ഇപ്പൊ പോഡ് ഇല്ല, കാരണം നമ്മൾ അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡാണ് നമുക്ക്. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാ കമാൻഡ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പോഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? ഇനി നമുക്ക് അതിനെ YAML ഫയൽ വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. YAML ഫയൽ വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു pod.yaml എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് I need to say some YAML detail, right? So first I need to say about the V1, the API version. എന്ത് API ആണ് നാം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ V1 ആണ് പോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന API in the Kubernetes. ഓക്കെ, there are multiple APIs ഉണ്ട് Kubernetesൽ, പക്ഷെ പോഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു API ആണ്. അപ്പൊ APIനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇനി ലേറ്റർ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ കൈൻഡ് ആണ്. കൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് റിസോഴ്സിനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ്? പോഡാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ പോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ P എന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി മാൻഡറ്ററി. ഓക്കെ,
പിന്നെ മെറ്റാഡാറ്റ. അപ്പോൾ മെറ്റാഡാറ്റകളാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പോഡിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്ത് പേരാണ് പോഡിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം വെബ് സെർവർ എന്ന പേര് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക്, അല്ലെ. ഇനി ഒരു ലേബൽ നെയിം കൊടുക്കാം പോഡിന്. ലേബൽസ് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതാണ് ലേബൽ നെയിം ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ആപ്പ് കോളൻ എൻജിനെക്സ് എന്നാണ് ലേബലിന്റെ പേര് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് സ്പെക് ആണ്. സ്പെക് അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഐ ഹാവ് ടു സേ അബൌട്ട് ദ പോഡ് ഡീറ്റെയിൽ, റൈറ്റ്, ദ കണ്ടെയ്നർ ഡീറ്റെയിൽ. എന്ത് കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് കോളൻ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു സേ ഹൈഫൺ നെയിം എൻജിനെക്സ്. ദെൻ എന്ത് ഇമേജ് ആണ് ഞാൻ ആ പോഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഇമേജിനാണ്. അപ്പോൾ എൻജിനെക്സ് നമ്മളിത് മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചാണ്, അത്രയ്ക്ക് മതിയാവും. അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ പോഡ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് വെച്ചാൽ kubectl apply -f ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ ഫയലിന്റെ പേര് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, pod.yaml. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് എൻ എറർ ഹിയർ, വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദാറ്റ്, അല്ലെ. ഇമേജസ് ഇല്ല, ഇമേജ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ എറർ കണ്ടാൽ അറിയാം എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത്. സ്പെക്കില് കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ ദർ ഇസ് എ ഇമേജസ്. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എറർ അടക്കം ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്ലൈ -f. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം kubectl get pods. നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ പോഡ് റണ്ണിങ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഒന്ന് കമാൻഡ് വെച്ചിട്ട് പോഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ നമ്മൾ YAML ഫയൽ വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ കമാൻഡ് വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റെക്കോർഡ് ഇല്ല നമ്മുടെ മെഷീനിൽ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റെക്കോർഡ് ഇല്ല. റെക്കോർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ള റെക്കോർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല. പക്ഷെ YAML വെച്ചാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെക്കോർഡ് ഉണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ആ YAML ഫയൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ. when I open the file pod.yaml എന്ന ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം ഞാൻ എന്ത് പോഡാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് അതിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, എന്തെല്ലാം കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്കിപ്പോൾ വേർഷനിങ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഗിറ്റ് ഹബ്, അതുപോലെ ഗിറ്റ് ബക്കറ്റ്, അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കോഡിനെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേർഷനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ. ആരാണ് ആ കോഡിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തതെന്നും എപ്പോഴാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തതെന്നും എന്ത് റീസൺ ആണെന്നുള്ളതും എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി ട്രാക്ട്, അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും ഈ YAML എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പോഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പോഡിനെ നമുക്ക് kubectl get pods എന്ന് we can say get pods -show -labels. അല്ലോ, അപ്പം എല്ലാം ആ പോഡിന് കൊടുത്ത് ലേബലിന്റെ പേര് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ പോഡിന്റെ ലേബൽ നെയിം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ലേബൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോഡിനെ കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് പോഡിന്റെ പേര് വെച്ച് വിളിക്കണ്ട. ഓക്കെ, അതിന് പകരം നമുക്ക് പോഡിന്റെ ലേബൽ വെച്ചിട്ട് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ kubectl get pod -n app-nginx. കണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ ആ പോഡിന്റെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഐ ജസ്റ്റ് സെഡ് ഗെറ്റ് പോഡ് -n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബൽ ആണ്. ആപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു nginx. അപ്പൊ nginx എന്ന് പേരുള്ള ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ലേബൽ നെയിമുള്ള ഏതൊക്കെ പോഡുകൾ ഉണ്ടോ അതിനെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പോഡിന് ഈ ലേബൽ ഉണ്ടോ എല്ലാ പോഡിനും എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ലേബലിന്റെ ഉപയോഗം ഇതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാ പോഡിനും ഈ ലേബൽ നെയിം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ പറയുകയാണെങ്കിൽ env = prod. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ലേബൽ നെയിം വെച്ചിട്ട് ആ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പോഡുകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ലേബലിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ Kubernetes-ൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? റമേഷ്, കൃഷ്ണജ, അർജുൻ? ഇതുവരെ ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഇനിയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റമേഷിന് വേണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഞാൻ ഡെമോ വേണമെങ്കിൽ തരാം വേറെ, ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. കൃഷ്ണജ? പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായി. ഫുൾ അറിയാണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ.
അതെ. അപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല എടുക്കുക. ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നറാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് കണ്ടെയ്നർ, എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്യൂബർനെറ്റീസിൽ വരുള്ളൂ. ഇമേജസ് എങ്ങനെയാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതും മൾട്ടി ലെയർ ഇമേജസ് അതൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ക്യൂബർനെറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പോഡ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതിനുശേഷം എന്താണ് റെപ്ലിക്ക സെറ്റ്, എന്താണ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്സ്, പിന്നെ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്നത് എല്ലാ കാര്യവും. Kubernetes install ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അതും കാണിച്ചു തരും. ക്യൂബർനെറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ലിനക്സ് മെഷീനിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതും മാസ്റ്റർ മെഷീൻ ഒരു മാസ്റ്റർ മെഷീനും 2 വർക്കർ നോഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തരും. ഓക്കെ 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 അർജുൻ. Okay, Arjun having still problem. Okay. Any more questions? Ramesh, Krishnaja. Hello. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിങ്ങളിത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാനൊരു എന്താ പറയുക റിയൽ ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂബർനെറ്റീസിൽ അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. ലൈക്ക് പിന്നെ റിയൽ ടൈം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യൂബർനെറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും. പിന്നെ പോരാഞ്ഞിട്ട് ഹെലം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്, അതും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും. കൂടെ ആർഗോ സിഡിയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസും ഐ വിൽ ബി ടീച്ചിങ്. Is that okay, Ramesh? Krishnaja? Yes, okay. Okay. So we can wind up. അല്ലേ? In Yes. case anything, നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. So they will come to me. Okay? Okay. Okay. Thanks everyone.